Yeah.
ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨ ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਮ ਦਿਸ ਪਵੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਾਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਛਲ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਵਾਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਧੀਮੀ ਜੀ ਚਾਲ ਡਿੱਗਾ ਜਿਹਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੁਕਾਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਕ ਪਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਬੋਲ ਚਾਲ, ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਉੱਚੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਪਰ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਹਿਓ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਤਾ, ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ, ਚੁਫੇਰਿਓ ਝੰਬੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਏ, ਕੀ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇੱਕਦਮ ਆਪ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ 4 ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ। ਬਿਰਧ ਮਾਂ, ਪੂਰਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਖੋਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो इस तरह सुरत जुड़े। भावुकता सुभावक है, ऐसा नहीं कि जान बुझ के किसी को सत संगत इमोशनल किया जाता है, जान बुझ के उस पासे नहीं। जो सुरत जुड़ेगी ना तो सुभावक ही अंदर जेड़ा ना कुछ चाहता है, कुछ मंगता है। जन्मा जन्मा तो मंग रहा है, वो नहीं मिलेगा जो मंगता है। जिथे तन की खुराक भोजन है,
बड़े सोहने ढंग नाल सत्कारयोग भाई जतिंदर सिंह जी होरां ने आप जी नूं सरवण करवाया। छकण दा ढंग ते वेखण दी दृष्टि, कौन छका रहा है, छक कौन रहा है, दोवें गल ਇਹ ਭਾਵਨਾ जिस दिन बन जाए सच जाणिओ एकदम ही सुरत जिहड़ी है ना ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀ है। कई कई जुग बंदगी करके जो नहीं मिलता ते जिस दिन महाराज कहते ने जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। तत् दर्थ तत्काल यकदम एकदम विश्वास नहीं आता सत्संग। जिस दिन विश्वास आ गया, साडे वडेरिया ने बड़े सोहने सुंदर शब्द अरदास विच ऐड कीते ने। जदों सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान ते अगे एक शब्द सुनन वाला विवेक दान, विसाहो दान, भरोसा दान, दाना कैसर दान, नाम दान। महाराज पहली गल विश्वास नहीं आता ते जे विश्वास आ भी जाता है भरोसा नहीं बचता। होवेगा कि नहीं, अरदास करवाई है पूरी होवेगी कि नहीं, दुचित्ती दुविधा। सच्चे पातशाह कहते फिर ये दुविधा जिहड़ी है ना इहदे चों निकलण दा इक्को ही हल है, अगली अरदास कर विसाहो दान, भरोसा दान, अकीदा दृढ़ भरोसा बच जाए कि सतगुरु जी होवेगा, क्यों नहीं होवेगा। अरदास तेरे चरणा च कीती होवे ते बड़ा अधूरा रह जाए। ते फिर एक खेड उत्थे होर वरतदी है, मानो अरदास कीती नहीं पूरी होई, फिर उहदा अंदर इन्ना तैयार हो जाता वो भी मन लैंदा। उम्मीद तुसीं समझ गए हो, वो भी मन लैंदा जो नहीं होया। वो कहता इहदे च तेरी मौज है, क्यों अंदर तैयार है, हिरदा तैयार है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तप्त ज्ञान तिस मन प्रगटाया। एकदम तो लंगर की बात आप जी श्रवण कर रहे सी, मैंने वचन याद आया। मैं कुछ को पलों के अंदर आप झात दर्शना की महाराज ने पाउनी है। संगत जी कलगीधर प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दरबार सजिया आनंदपुर साहिब। भाई साहब भाई नंद लाल जी आके ना दुचित्ती च पै गए, गल च पल्ला पाया, हथ जोड़े सच्चे पातशाह अज तुहाडा नंद लाल दुविधा च पै गया। ते महाराज कहते दसो, कहंदा महाराज लंगर च दो सिख आए ने ते दोवें वखरा वखरा मंगदे ने ते वक्त नहीं है, लगभग आ गया लंगर दा वक्त नहीं है कि समय सिर उन्हां कुछ तैयार हो सके। पर एक बहुता ही उतावला कहंदा 36 प्रकार दे लेके आ। ते महाराज कहंदे होर दूजा कौन है? महाराज दूजा वो है जिहड़ा कहंदा जो भी तैयार हो ही दे दे, जो भी है वो ही दे दे। फर्क वेखो कित्थे पैंदा है, अंदर कित्थे खड़ा है, जो है वो ही दे दे। महाराज कहते फिर तू किन्नू चंगा समझदा है? महाराज मैं तू ही समझदा जिहड़ा कहता जो है दे दे। एक 36 प्रकार दे मंग रहा महाराज, वक्त नहीं है, समा नहीं है, रात कित्थे चलेगी, अद्धी रात का वेला चलिया, वो कहंदा 36 प्रकार। तो महाराज कहते तेरे कान च एक गल दसीए, जाके दोवां नूं कही, तेनू पता लग जाएगा कौन ठीक है कौन गलत है। सच्चे पातशाह दसो। ते महाराज ने समझा दी रमज। ते जदों आया ते आन के उन्हें पहला महाराज ने कहा जेड़ा जो हाजर हो ही दे दे, उन्होंने पहला जाके कही। ते जेड़ा कह रहा 36 प्रकार दे भोजन, उन्होंने भी कही। गल एक कोई दोवां नूं कहनी। पहला भाई नंद लाल जी उन्होंने कहते आके जो दसिया सी महाराज ने वो की सी। भाई नंद लाल जी कहते तू भोजन दे चक्कर च पिया, उधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सूई दे नक्के दे रही ऊठ लगाता। जेड़ा मेरे वर्गा दाल फुलका ही मंगी जाता सी ना, कोई गल नहीं वो ही दे दे जो हैगा। कहता छाड़े एडा वड्डा गप नहीं मारीदा, सौखी जी गल कर लो, ऊठ कित्थे सूई दा नक्का।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਵੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਊਠ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਾਵੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਸੂਈ ਦੇ ਲੱਗੇ ਥਾਲੀ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕੀਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਝੂਠੀ ਮੋਠੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਾ ਨਿੰਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਥੋੜੀ ਲੜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। 7 ਪੋਹ ਦੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਵੇ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਵੇ।
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਹੈ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਹਰ ਪਤਾ ਪਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਉ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਈ, ਆ ਲਾਡ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 75 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਨਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਤਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਣਕਾ। ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਨਵੇਕਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਹੇ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕ ਠਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵਈ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਨ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਹੈ ਹਉ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਕਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਫੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, 4 ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਫਿਰ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਠੀਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰੱਖੋ ਰੱਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਖੋ ਰੱਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਰੱਖੋ ਰੱਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ, ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ।
सचमुच जो कोई गोला बन के आउंदा ना ते महाराज फिर वचन कर देंदे ने पावन बाणी अंदर, जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लही है। मैंने नवाबियां नूं ठोकरा मार देंदे गुरु के लाल, नहीं चाहिए। मिली भी ते अरदास ही कीती गुरु पंथ अगे पंज प्यारियां अगे ते नवाबी ते लै लवांगा, सेवा नहीं छड्डांगा। किहड़ी सेवा? घोड़ियां दी सेवा, उन्हां दे खाण पीण दी सेवा, उन्हां दा रहन सहन ठीक रखना, ये सेवा नहीं जे मैं छड्डांगा। नवाबी भावें दे दो, पर अज जिन्हों थोड़ी जी भी इज्जत देने लग पोगे ना, गुस्ताखी लई मुआफी सिर ते बह जांदा। वो कहता हुण की लोड़ पैगी कुछ करन दी, बस आपां कुछ बन गए। खैर गल लमकावां ना। कलगीधर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सरसा पार करते ने, साध संगत चमकौर दी गढ़ी विच मेरे सतगुरु सत पोह दी शाम नूं गाउंदे ने ते बिखड़े पैंडे ने। विछोड़े तो बाद मात गुजर कौर, धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। एक पासे गुरु के महल माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर, सिंह साहब भाई मनी सिंह जी, ते उन्हां दे नाल ने भाई जवाहर सिंह, भाई धन्ना सिंह, दो टहलणा ने नाल भाई राम शरण खत्री दे घर उच्चे खेड़े ते साध संगत ना रात्रि कट्टी ते परत के नाल जिहड़े भाई जवाहर सिंह, भाई धन्ना सिंह दिल्ली दे वसनीक ने, ये दिल्ली वाल लै तुरे। उधर गुरु कलगीधर महाराज चमकौर दी गढ़ी पहुंचते ने। मां गुजर कौर नन्नियां जिंदा नूं नाल लेके बाबा कुम्मा माशकी दी शान उत्थे पहुंचते ने। कलगीधर सतगुरु चमकौर दी गढ़ी विच पहुंच के शाम दा वक्त है ते हजूर नितनेम करदे ने, सूदर दा जाप करदे ने। संखेप जी मैं बेनती करनी साध संगत, क्योंकि इतिहास ऐसा नहीं कि तुसी जानते नहीं, सिर्फ नमस्कार करनी। कलगीधर सतगुरु रात्रि दे समय पहरे ते ने ते सिंह आराम करदे ने। जो साध संगत समझण वालियां बरीकियां ने ना, वो ये कि कोई है मुर्शद ऐसा, कोई है दुनिया ते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਲ। ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। सच ते सच ही रहना साध संगत, झूठ लाया ते नहीं जा सकता। हकीकत यह है कि जिस दिन महाराज ने वचन कर दिते ना भी तेरे च ते मेरे च फर्क कोई नहीं रह गया, तो फिर सिखां च वितकरा क्यों पड़ा? विधि चंद शीना गुरु का सीना, विधि चंद तेरे मेरे विच कोई फर्क नहीं रह गया। इवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास ते गुस्ताखी लई मुआफी। जदों चढ़दी कला वाला सिंह कोई जुझारू शस्त्र बस्त्र सजाए होण ते वो पैरां 'च बैठा होवे ते मेरे वर्गा मंजे ते बैठा होवे, फिर की कहांगे उत्थे कि खालसा मेरो रूप है खास? नहीं, मैं तो पैरां 'च बोल दिता। अदब बाणे दा, अदब ककारां दा, अदब ओदी दिख दा, ऐसा नहीं कि ओदे अंदर की है। अदब सत्कार दे बाणे, सच जाना जदों कोई बाणे करके भी सत्कार करे ना, महाराज कहंदे ओदे चों भी आपा ना वेखण लग पवी, ओदे चों भी जरूर वेखी खालसा मेरो रूप है खास। तेरे बाणे करके भी कोई अदब करे, सत्कार करे कि धन्नवाद जी तुसीं दर्शन दिते, ते ओहदे चों भी ये दृष्टि जरूर रखी कि गुरु साहब ने कहा सी खालसा मेरे रूप है खास। जिस दिन आ गंढ खुल गई, भुल गया तू
ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੁੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਖੁਆਰੀ ਠੋਕਰ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ। 5 ਤੀਰ ਕਿ ਜਾਓ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਿਥੀ ਹੈ, ਆਪ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਲੀਕਿਆ ਸਮਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁ ਫਿਰ ਵੀ 40 ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਰੋਸਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 5 ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਅਚਿੰਤ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਬੈਠਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਦਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਢਿੱਲਾ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਦਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੋਰ ਹੀ ਇਸ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨਾ ਹੋ, ਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਗਾਹਾਂ ਤੂੰ ਤਰਾਂਗ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜੜਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਵੇਖ, ਅਗਾਹਾਂ ਤੂੰ ਤਰਾਂਗ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜੜਾ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਜ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਾਹੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮੜਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਖ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖ। 10 ਬਾਲਤਨ 20 ਰਵਣ ਤੀਸਾਂ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੇ, 40 ਸਿਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪਗ ਕਿਸੈ, 60 ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਪਾ ਆਵੇ। ਕਰੀਏ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਉਮਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। 60 ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਪਾਵੇ, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सिर जस। बोल न जाने अप बल, ढंडोलम ढूंढम डिठ मैं, नानक जग धूए का ताल। महाराज कहते इन्नी किते खेड है। 30 सालों का कही जाता, मेरे वर्गा दूजा है कोई नहीं, बस आप ही। 40 सिपुर होए, 40 सालों का हो गया, तो महाराज कहते मन च ना मन पैर खिसकना शुरू हो गया, डक्का डोले, काली मुफन तौले आए। सो बाणी जिहड़ी है वो बुक्कल च लै लवेगी ते सचमुच ही
ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਧੀਮੀ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਕਹਿ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ। ਪਤਾ ਕੀ, ਸਿਫਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਭਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਭੇਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਪਹਿਰਾ ਦੇने लगे तलवार उठा कर, गोविंद भी शब बाश हुए खेमे में जाकर, जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुका कर। है तू ही तू मुंह से निकलता है वाहिगुरु वाहिगुरु, मुंह से निकलता जब ढेर घड़ी गुजरी जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में। तुरंत महाराज बाहर कदमों पे टहलते थे लेकिन दिल था दुआ में, कह रहे थे ऐ खुदावंद हूं खुश मैं तेरी रजा में। करतार पे कहते थे गुआ रूबरू होकर, कर जा कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। कोई है दुनिया का बाप, पता मौत मंडरा रही है चुफेरे, गड़ी को घेरा पै चुका है, 10 लाख का घेरा है, 1 2 4 10 20 नहीं। सचमुच साध संगत एक वखरा जिहा नजारा है चमकौर दी गढ़ी दा। सत पो दी शाम ते सतगुरु जी टहल रहे ने गढ़ी अंदर ते सिंह आराम कर रहे ने। चूमा कभी फलकूम दहन चूमने को बैठे, पायंती पे आए तो कदम चूमने बैठे। सिंघां दियां परिक्रमा करदे करदे मुख चूमदे ने, पवित्र हथ चुमदे ने, किरपाना छडाउंदे ने हत्थां चों महाराज, ते डूंगे जख्म तकदे ने ते अपने मुख नाल चुमदे ने महाराज। वाह मेरे खालसा, कमाल कर दित्ती, इन्ना साथ दिता मेरा। कई महीनों तो थके टुटे भुखे प्यासे मुखड़ा नहीं मोड़िया। क्यों नहीं मोड़िया जी? रते ने से जेड़े मुखड़ा नहीं मोड़दे, लुटंदड़ी
ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਾਂ ਰੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40। ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਛਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ, ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮੁਆਫ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਈ ਕਿੱਧਰ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੇਲੇ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਲਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘਰ ਘਰ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, 6 ਪੋਹ ਤੋਂ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਲਝਣਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੱਤ ਕਿਧਰੇ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਿਚੋੜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵਗਣ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੇਖੇ ਚੋਖੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਲ ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਗਿਆ।
ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਜਦਾ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਪਿਆਸ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਕੈਸੇ ਜੋਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਕਿਉਂ? ਮੌਤੋਂ ਪਰੇ ਡੇਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ? ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ मौत बहुत छोटी है। शहीदों की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, जो मौत भी हयात है, ये मौत भी जिंदगी है। केड़ी मौत दे डरावे? सचमुच गुरु के लाल, गुरु के फरजंद, बहुत विस्तार है जंग दा। कि मैं संखेप जी बेनती करांगा। आखिर कलगीधर सतगुरु दे सामने बाबा अजीत सिंह साहिब जी गुरु के फरजंद साहिबजादे महाराज जी के सामने आए ने। सच्चे पातशाह ने तैयार बर तैयार करके मैदानी जंग वाल तोड़ दिते। जदों बाबा अजीत सिंह साहिब जी बड़ी दलेरी नाल, जज्बे नाल, चढ़ती कला दे वचनां नाल गूंजार पा दित्ती जयकारियां दी, दुश्मन दे सत्थर विछा रहे ने। कलगीधर जी ममटी चमकौर दी गड़ी ते खड़े जयकारे बुला रहे ने, ते बाबा जुझार सिंह जी सब दृश्य नजारा तक रहे ने। किवें वड्डा वीर लड़ रहा है। कदे आनंदपुर साहब दे वेड़े च इकट्ठे गतका खेडदे सी, ते अज मैदाने जंग च जूझदियां तक रहे ने बाबा जुझार सिंह। कदे तैयारी कीती बई के अज वेख रहे ने कि पास होंदे ने कि नहीं। सतगुरु जदों बाबा अजीत सिंह साहिब जी शहादत का जाम पी गए, थले उतरे चमकौर दी ममटी तो की तकदे ने सामने 14 वरे उम्र ते गल च पल्ला पाया बाबा जुझार सिंह जी ने। सतगुरु पिता गुरुदेव आग्ञा देवो। महाराज मैं वड्डे वीर नूं लड़दियां वेखिया, मेरा खून खौलदा, हुण मेरी वारी है महाराज। सामने कोई साध संगत उत्थे भंग दा बाटा लेके नहीं बैठा भी जिहड़ा भज के भी मैनू दे दिओ पहलां जी। कैसे अजीबो गरीब प्रण ने गुरु के लालां दे। पता कीमा हो जाना, जर्रा जर्रा हो जाना शरीर दा, उड़ जाएगा शरीर, पर सिदक किड्डा वड्डा अंदर। सतगुरु आग्ञा दे, मैदाने जंग च जाना चाहुंदा, वीर नूं लड़दियां वेखिया महाराज, मेरा भी जी करदा है महाराज। सतगुरु ने जो वचन कीते सी ना, जुझार सिंह ना मंगदे आ गया, मौत ते तां भी आउणी सी। 10 लाख दा घेरा गड़ी च सवेरियों घेरी हुई है, मौत निश्चय है, आउणी सी। किधरे मंजे ते पिया भी ते आउणी है। जुझार सिंह आ जिहड़ा तू काम कीता है, उठ के आप आया ना, ये वड्डी गल है। जद जद भी लोड़ पवेगी जुझारू आप आउणगे छाला मार मार के। सच्चे पातशाह ने वचन कीते, भराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, गंभीर आवाज विच ते बड़े चढ़ती कला दे बोले, बोझ नहीं। आपां नशावर करने वाले कलगीधर सतगुरु कदे 9 वरियां दी उम्र विच पिता नूं संगत चुट के कहते ने, सतगुरु क्यों रोंदे ने पंडित? महाराज ने कहा, तां रोंदे ने धर्म खतरे च। सतगुरु तुहाडे तो वड्डा कोई रब है? तुहाडे तो वड्डा महापुरख है कोई दुनिया ते? तुसीं कृपा करो। कैसा जिगर है कलगीधर सतगुरु दा। अज 14 वरे उम्र है, सामने पुत्र दी, कह रहे ने वाह मेरे लाल तू कमाल कर देती। भराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, इस नन्हे जाबाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आकाश से बोले गुरु गोबिंद। लो तन पाक पे हथियार सजा दूं, नन्ही सी तलवार छोटी सी कमान सजा दूं। आप शस्त्र सजा रहे,
आप तलवार ठीक कर रहे ने ते गुरु के फरजंद अपने लाल नूं सतगुरु बार बार कह रहे ने, लो देते हैं तुम्हें खंजर, इसे तीर समझना, इसे दादा का तुम शमशीर समझना। गुरु तेग बहादुर साहब जी का शमशीर समझ ले मैं जो दे रहे तो जाओ, लो जाओ सुधारो, तुम्हें करतार को सौंपा, मर जाओ या मारो, तुम्हें करतार को सौंपा, सिक्खी को उभारो, तुम्हें करतार को सौंपा। अनोखा बाप दुनिया का। जंग में हो जाते, वाहिगुरु हिम्मत तुम्हें बख्शे, ते मेरे लाल मैं अरदास करदा तेरे वास्ते। पिता कदे अपने पुत्र नूं साध संगत जिंदगी च तरक्की करदियां वेख के अरदास करदा, ते तुसीं वेखिया होवेगा कि पुत्रा मैं अरदास करदा और तरक्की करे। अनोखा बाप दुनिया दा। जंग में हो जाते, वाहिगुरु हिम्मत तुम्हें बख्शे, ते मैं अरदास करदा प्यासे हो जाते, जामे शहादत तुम्हें बख्शे। प्यासे जा रहे हो मैदाने जंग च, वाहिगुरु करे तुहानू जामे शहादत बख्शे। शहादत का जाम पियो मेरे लाल। चाहत है हमें तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखे। मैं अखां नाल वेखना चाहना तेरे केड़ा वार सीने च वजदा, वेखना चाहता। कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर, क्या सी सतपो दी शाम। सचमुच जदों साध संगत शाम ढल गई, बाबा जुझार सिंह साहब जी की भी शहादत हुई। महाराज जकारे बुला रहे ने, ते गड़ी दी ममटी तो थले उतरे, ते कलगीधर सतगुरु ने वचन शब्द वरते सन, जवाब किया उहदे निधान बनै, अत ही रण में तब जूझ मरो, हुण ਸਿੰਘੋ मेरी वारी है। कल 9 पोह का दिन चढ़ेगा, मैं आप मैदाने जंग में जावांगा, जूझ के शहीद हो जावांगा। मैं जंग का ही प्रकरण तां इत्थे तक साध संगत कोशिश की है, क्योंकि बड़े सुरत टिक के बड़ा गुरसिख परिवार बड़े ढंग नाल जुड़ के बैठे हैं। साध संगत टका जदों होवे ना, प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान, एकाग्र चेता, दोवें गल्लां जिथे हुंदियां ने, सच जाने उत्थे करो बुलाया बोली तेरा, वो आप कृपा करदा है। कलगीधर सतगुरु नूं जदों ये वचन कहंदे सुनिया, ते प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह, सिंह सरब भाई मान सिंह, भाई संत सिंह, भाई संगत सिंह हथ जोड़े, सतगुरु तुसीं ये मैदाने जंग विच नहीं जाओगे, महाराज वचन दिओ तुसीं गड़ी छड्ड के जाओगे। कलगीधर सतगुरु ने कहा, ਸਿੰਘੋ अजे जंग जारी है, जंग फतेह नहीं। इवें किवें छड्ड के तुर जावां, मैनू मेरी आत्मा आग्ञा नहीं दिंदी, मैनू मेरा अकाल पुरख वाहिगुरु आग्ञा नहीं दिंदा। ते कलगीधर सतगुरु दे जदों वचन सुने ते पता सी नहीं जाणगे, फिर 5 सिंह ने ते 5 प्यारिਆਂ ਦੇ रूप विच, प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह, सिंह सरब भाई मान सिंह, भाई संगत सिंह, भाई संत सिंह 5 हो के खड़ गए सामने। सतगुरु सानू मान दिता सी ते असीं हुण 5 हो गए, हुण हुक्म है तुहानू गड़ी छड्ड के जाओ। महाराज जे जड़ रहेगी टहनियां होर फटे आउणगीਆਂ, तुसीं कोई भाना वरता दिता सी, तुहाडे वर्गा गुरु कित्थों लभांगे। हुण सतगुरु जा रहे ने गड़ी छड्ड के, ते चमकौर दी गड़ी साध संगत सचमुच एक कलम दे ऐसे बोल ने कि वो दीवारां में जरूर गुरु कलगीधर नूं आवाज़ां दे रहीआं सन, ओ मेहरां दा मालका छड्ड के तुर चले। देख के अनडिठ कीता, सतगुरु जी जदों तुरे जा रहे ने, एक पासे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ शरीर पए ने, एक पासे अपने लखते जिगर फरजंद साहिबजादियां दे शरीर पए ने। दुनिया दा अनोखा बाप
ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਸੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਲਾਸ਼ ਜੁਦਾਈਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਸੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈਆਂ।
ਲਾਸ਼ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਲੰਘ ਗਇਓ ਸੀਸ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਪਾ ਕੇ ਗਜ ਤੋਂ ਕਫਨ ਦਾ ਟੋਟਾ, ਕੱਜ ਜਾਂਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਪੁੱਤ ਵਾਰਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟੋਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਵਾਰਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਮੌਤ ਰੋਂਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਕੀਰਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਰੋਏ। ਐਸਾ ਬਾਪ, ਐਸਾ ਅਨੋਖਾ ਬਾਪ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਸਦਾਇਆ, ਵੈਰੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਧੰਨ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਧੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੈ। ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੁਰਖ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ
सूरमा सिर्फ तेरे वर्गा दुनिया ते कोई नहीं, सतगुरु तेरे वर्गा दुनिया ते कोई नहीं, आके खालसे दे जौर वेख ले। भाव जदों महाराज गढ़ी छड्ड के जांदे ने, कलगीधर भाई संगत सिंह जी दे सजा के भाई संत सिंह जी नूं नगारे ते चोटां मारन वास्ते हुक्म कर गए सतगुरु। कलगीधर सतगुरु आवाजा मार रही है, गढ़ी भी आके जौर वेख ते सही भाई संगत सिंह जी दी चढ़दी कला वेख, जज्बा वेख, आके खालसे दे जौहर वेख ले, खून नाल लिबड़ी पई है गढ़ी चमकौर वेख ले, खून नाल लत पत उतरती, चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से सितारे बन के गया सुमा के लिखे। गरीब नवाज गुरु की साथ संगत अनोखा राही, अनोखा दुनिया दा बाप, अदुੱਤੀ देन है जिहदी जगत नूं पुत्रां दे दानी। माण नाल सिर उच्चा करके कहंदे रवांगे असीं ओहदी औलाद हां, पुत्रां दे दानी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। कोई है इहो जिहा मुरशद कि असीं एडे माण नाल कह सकीए ते भज भज के जिन्हां दी गोद विच वड़दे उन्हां दे अपने बच्चे एडे कुटकाणे ने, एजेंसियां लग जाण लभण वास्ते लभदे ने कित्थे लुकाए ने, ते परत उपरली एडी कमाल दी उपरला उन्हां नूं ते कोई लेना देना नहीं जी, कोई मोह नहीं उन्हां नूं। लेना देना उन्हां ने किहड़ी गल दा लेना देना करन ते सारा कुछ दसीदा है, सब खर्चे पूरे असी करन दे, सारा कुछ करन दे। कलगीधर सतगुरु दे वचन भुल गए, जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नायक ना। तेरे अंदर तेरे मन च दूजा आना ही नहीं चाहिए, एक बिना मन नायक ना ने। पूर्ण प्रेम, पूर्ण प्रेम, थोड़ा जिहा नहीं कि कोई गल नहीं सर जाएगा, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै। व्रत गोर मड़ी मठ भूल ना मन, भुल के नहीं मनना, भुल के भी। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन समा किसी का लिहाज नहीं करता। रही वास्ते घत समय ने एक न मनी, फड़ फड़ रही तरीक समय खसकाई करनी, किवें न सकी रो कटक जो पाई भन्नी। त्रिखे अपने वेग गया टप बन्नो बनी, वजे संभाल इस समय नूं कर सफल। उडंदा जावंदा ये ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आउंदा। ये रुकना जानदा नहीं, लंघ चुका आउंदा नहीं। जिहड़े श्वास लंघ गए वो आउणे नहीं। ते महाराज कहंदे सफल कर ले जिहड़े भी आ रहे ने, सफल। ते फिर की होवेगा जे सफल कीते, की होवेगा? महाराज कहंदे सफल सफल भई सफल यात्रा
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਹੈ, ਹੁਕਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਫਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ, ਪੂਰੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੌਲਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੰਨ ਲੈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਫਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, जितनी भी तारीफ हो गोबिंद की वो कम है। वो थोड़ी है, मैं अजे भी थोड़ी की, मैं कर नहीं सकिया। कहते तेन डर नहीं आता दोजक की अग तो? कहता केड़ी दोजक की अग? इधर इंज लगता श्वास जा रहे ने, उधर इंज लगता कलगीधर बाहां पसार के उडीक रहे ने, मेरे आउण की उडीक कर रहे। सिफत करिए ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की। कलगीधर सतगुरु बाहां पसार के बुक्कड़ विच ले लैणगे। ते मैनूं हुक्म होया चंद सतरां जरूर पढ़िए, टुंबदियां ने भी कादे वास्ते चार फरजंद तोड़ दिते, साके क्यों वरते, कारण की सी, साडा फर्ज की है। इन्हां बोलां दे विच साध संगत आओ सरवण करिए ते समाप्ति करिए। जे चले हो सरहंद नूं मेरे प्यारिओ, जे चले हो सरहंद मेरे प्यारिओ, मेरे लालां दे नाल रह रात गुजारिओ, मेरे लालां दे नाल रह रात गुजारिओ। जद हवा चलेगी ठंडी तन को जमदी, एहसास करो ओ मेरी मां है जमदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन को जमदी, एहसास करो ओ मेरी मां है जमदी।
ਸੀ, ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਓ ਖਿਦਮ ਨਾ ਹਾਰਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਓ ਖਿਦਮ ਨਾ ਹਾਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਰਿਓ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਉਡੀਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ, ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋ
ते मेरा रूप ही धारियो। मैं खड़ा उड़ीका अपने सिंह सरदारां नूं, मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझारां नूं। मैं चारे पुत क्यों वारे, जरा विचारियो, जरा विचारियो, जरा विचारियो। मैं चारे पुत क्यों वारे, क्यों कुर्बान कर दिते, जरा विचारियो। कादे वास्ते? आनंदमई माहौल, आनंदां दी पुरी दा, खुशियां खेड़े, परिवार, सब कुछ छड्ड दिता। कादे वास्ते? जरा विचारियो। सतगुरु जी मेहरबान करन, भुल्लां बेअंत ने आप जी ने माफ करनियां। कोटान कोट शुकराना कलगीधर सतगुरु प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, आप प्यारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। श्रद्धालु गुरसिख परिवार का तह दिल तो बहुत बहुत धन्नवाद। सो इस तरह कल शाम नूं लगभग 6 बजे तो आरंभता सरदार कुलवंत सिंह दी ਚੱਕੀ वाले रूड़ी वाला मोड़, जिथों रोड रूड़ी वाली मुड़दा है, सामने ਚੱਕੀ है सरदार दी, सरदार कुलवंत सिंह दी सेवक परिवार के गृह विखे आप जी ने खुला सद्दा जी। कोई ऐसा नहीं कि केड़े परिवार दे जाना है, क्या किन्ने है, आख्या नहीं जी, सद्दा नहीं आया। सच जाने गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे ने, मैं चारे पुत क्यों वारे, जरा विचारियो। अब विचारन वास्ते अपन रहना ते आप जी जरूर आयो। सरदार जी की तरफों मैं बेनती करना है, आप जी सारे आयो, खुला सदा सारी संगत आयो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप भी महाराज आप दर्शन देंगे। सतगुरु जी की गोद में बह के परिवार की भावना, सतगुरु की गोद में बह के अपना बाणी पढ़नी है, ते रल मिल के आओ। वड्डे कीआं वड्डियाइयां सिफत सलाह दे गीत रल मिल के गाइए साध संगत। सो भुल्लां नूं ना झकारदे होए असीस बख्शो, ते जिन्हां अमृत नहीं छकिया जरूर छको। आओ वहिमां भरमां पखंडां कर्म कांडां दा त्याग करिए। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ Hare
प्रीत